हाज़र है दोस्तों। पंजाबी बुलेटिन ते प्रोग्राम इंज भी पढ़िया जा सकता है, साहित्य या किताब या पेंटिंग या फिल्म या कोई भी आर्ट फॉर्म या फॉर्म भी ना हो, मैं तो कहना ना वो भी पढ़ी जा सकती है, और जी अखा नाल ना पढ़ी जा सकती होवे वो। तुसी इस प्रोग्राम में बहुत भरपूर और मुहब्बत वाला hunगारा भरिया है। सुनेहे आउंदे ने, गाहे बगाहे तुहाडे कमेंट्स हुंदे ने प्रोग्राम ते। हज़ारां लोगों ने अपना समर्थन दिता इस प्रोग्राम में, और उस समर्थन का, उस hunगारे का एक होर जरिया साडे कोल कुछ दोस्तां ने, कुछ पब्लिशर्स ने अपनियां किताबां भेजियां ने। सिर मत्थे आ, मैनूं चंगा लगा कि ठीक है, जो समझदा है कि हाँ एक इस किताब बारे चर्चा होनी चाहिए है। साडे कोल भी नवा साहित आएगा, कई बार तुहाडी रसाई नहीं हुंदी, कुछ ऐसे नवे पब्लिशर्स शुरू हो गए ने, प्रकाशनावां शुरू हो गई ने ਜਿਹੜੇ अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी पुराने पब्लिशर्स भी हैं। तो मैं हूँ इन शॉर्ट ਜਿਹੜੀਆਂ किताबां साडे कोल पहुंचियां उन्हां दी इंट्रोडक्शन देनी चाहता सीगा, ताकि उन्हां दोस्तां दी हौसला अफजाई भी हो जाए तो अगांह साडे तक रसाई जिहड़ी है तुहाडी सारिआं दी बनी रहे। नरेश निमाणा ने खन्ने तो, नौजवान शायर ने बिरहो दा हाणी, बिरहों दा हाणी उन्हां दी किताब पोइट्री दी है, गज़ल ते नज़म। गैर गंभीर ने, मैं पूरी नहीं पढ़ी, बट मैं बिचों जो चक्की दा आपां जिवें दाल चो दाना देखीदा, तो मैं एक शेर देख रहा सी कि बद तो बद होर की होया होवेगा, तेजाब नाल जख्म धोया होवेगा। और तेजाब नाल जख्म धोण दे एहसास तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हैं। बिरहों दा हाणी नरेश निमाणा। असी दोस्तों, मैं अपने साडी टीम ने फैसला किया एक किताब का नाम, लेखक का नाम या प्रकाशक का नाम पा के पब्लिक उन्होंने नंबर पा देंगे, ताकि जे कोई इस किताब तक पहुँचना चाहे तो पहुँच जाए। मैं बेनती कराँगा अपने दोस्तों कि ये करते हैं। इसी तरीके संपूर्ण पाश काव्य का 8वां एडिशन जिहड़ा है वो चेतना प्रकाशन लुधियाना वालियां ने, सतीश गुलाटी होरी खुद शायर ने, उन्होंने खुशी जाहिर करदियां सानू भेजिया है पंजाबी बुलेटिन नूं। यह तो मैं, मेरी किताब है एक, असी सारे युद्ध साथी हाँ, वो पाश ते लाल सिंह दिल दी पोएट्री ते उत्ते ही आधारित है पूरी दी पूरी किताब। दीपक पब्लिशर्स जलंधर वालियां ने छापी हुई है, पर हर जे गुलाटी होरां दी मन नूं लगी होएगी गल, ते साडे भी जच जांदी है गल। किते कदे ना कदे जरूर मेरे मन च है कि असी पाश काव्य बारे इस प्रोग्राम दे विच गल्लां करांगे। हाल दी घड़ी ਵਧਾਈ चेतना प्रकाशन संपूर्ण पाश काव्य का 8वां एडिशन। इस तरीके एक बड़ी मुलवान किताब आई है, 15 लेखकां कवियां ते एक पेंटर नाल मुलाकातां ने। गुरप्रीत डैनी होरां दी किताब है मेरियां साहित्यिक मुलाकातां। 100 पन्नियां दी किताब है। 60 साल के तजर्बे तो लैके 6 साल के तजर्बे तक के कवियां दियां मुलाकातां ने। इहदे विच समकाल नूं समझण वास्ते और समकाल दे चिरकाल नूं समझण वास्ते इमोर्टल जिहड़े शब्द हो जांदे ने, उन्हां नूं गुरप्रीत डैनी किद्दां घोखमी निगाह दे नाल देखदा है। और डैनी क्योंकि लंबा समय पंजाबी जागरण नाल जुड़े रहे, और उन्होंने वीकली कॉलम तहत ये मेरियां साहित्यिक मुलाकातां वो हुण किताबी रूप दे विच आई है। कुछ तब्दीलियां कीतियां ने, कुछ वाध घाटा करके राइटर्स दे नाल कुछ होर ऐड करके विचों लेखकां नूं जिहड़े उत्थे नहीं छपे। सो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, सूरजां दे वारस प्रकाशन है। इस तरीके दोस्तों साडे कोल किताब आई है राजविंदर सिंह राजा होरां दी छिकली। ये कहानी संग्रह है। उठान इन्हां दी भी चंगी लगदी आ, पढ़िया अजे है नहीं गा, पर मैं शिलालेख पब्लिशर्स दिल्ली ने छापिया राजविंदर राजा का कहानी संग्रह छिकली। सो ये भी मैनूं लगदा अच्छियां कहानियां होणगियां। मानसा वल दे ने मित्र, मानसा तो ने शायद, तो मानसा दे तां रगां दे विच ही लिटरेचर ते आर्ट हुंदा आ। ये भी असी देखांगे वाचांगे जे किताब की गल करन वाली होई, जां कहानी की गल जदों किते करांगे
ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਸਿਸਟ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਸਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੂਲਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੇਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਤ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 47 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1911 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, 1911 ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1921 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 1911 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਥਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਦੇ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੰਜਮਨ ਮੁਹਬਾਨੇ ਵਤਨ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਪੂਰੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟ ਛਾਪ ਕੇ है ना ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਗਜਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਾਟ ਗੱਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1980 ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਸਤ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਟ ਗੱਜਟ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਟ ਗੱਜਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋਸਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਕੱਢਿਆ, ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਇਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਉਹ ਆਦਿ ਡੰਕਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਰੀਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੈਬਲਸ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਾ ਆਧਰਮ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਕਾਸਟ, ਮਾਰਕ ਜਰਗਨਸ ਮਾਇਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਲੋਸੋਫਰ, ਥਿੰਕਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। in the opening years of 1920s, the political atmosphere in the Punjab was charged with activity and change. Ghadar cadres were still active in the villages. And in 1923, a new group of Sikh terrorists, the Babbar Akalis, began a series of violent attacks against the British in the central districts. The Congress non-cooperation movement had begun and Gandhi's tour of Punjab in 1921 received enthusiastic crowds. The nationalist newspaper, The Punjabi and The Tribune, nurtured a growing nationalist educated elite. With the innovation of provincial election in 1920 emerged the Unionist Party,
spokesman of Muslim landed interests and the Sikh political party, the Akali Dal. And at the same time, the other communal organizations continue to solidify their organizational resources. Christianity was entering its last phase of mass expansion, and the Hindus Arya Samaj turned its attention increasingly to the problems of numbers, the census, the elections for the legislative councils. It was a time for political movement generally, and it was especially ripe for political movement within the poorest classes. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕ ਜਰਗਨ ਜ਼ਮਾਇਰ ਹੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰੀ 1925 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਘ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲਗੇਰੀ ਹੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਹੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਹੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਲਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ 'ਚ, ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਲੇਨੇ 'ਚ, ਪਤਾਰੇ, ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਲਾ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਜਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੀ ਜਾਟ ਗੱਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਮਾਈ ਗॉड ਯਾਰ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕੁਰਕੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਕੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਜੱਟ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗॉड, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ। ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਗੋ, ਉਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਕੜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਧਾਕੜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਾਕੜ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਧਾਕੜ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ, ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 2 ਧੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੈਸੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਿਊਡਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਪੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਨਾਮਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਬੱਬਰ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੂ ਵਾਲੀਆ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਰਾਨ, ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਸੋਚ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫੀ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼, ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾ ਫਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 15 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਬੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬੂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸਤਪੰਜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ 6 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਲੈਣ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। ਮੈਂ ਧਾਕੜ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਕੜ ਪੁਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਠ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 67 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕੜ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਜੇ 6 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਲੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ, ਇਨਡੈਪਥ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਕਟ 1930, ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਫਰੋਮ ਇੰਡੈਪਟਨੈਸ ਐਕਟ 1934, ਪੰਜਾਬ ਡੈਪਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1936। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਭਿੱਖਮੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵਿਸਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਐਕਟ 1938, ਸੂਟਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਐਕਟ 1938, ਪੰਜਾਬ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2 1938। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਮਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 10 1938, ਫਿਰ ਥਰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਫੋਰਥ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰਟਗੇਜਡ ਲੈਂਡਸ ਐਕਟ 4 1938, ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 4 1938, ਪੰਜਾਬ ਡੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ 1938 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 3 1939, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ 5 1939, ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 9 1939, ਪੰਜਾਬ ਡੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 8 1940, ਪੰਜਾਬ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 9 1940, ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਫ ਇੰਡੈਪਟਨੈਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 12 1940, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ EC 1941, ਪੰਜਾਬ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰਸ ਐਕਟ 12 1941, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ CA 1942, ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਫ ਇੰਡੈਪਟਨੈਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1943। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ML ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ML ਡਾਰਲਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਲਸੋ। 1920-25 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਡੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ML ਡਾਰਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 4 ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਗਾਈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੇਠ, ਨਫ਼ਰਤ
ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।